हेलो एवरीवन, फाइन ओके। चलो आज आप समझिए चैप्टर अंदर थोड़ुंक आगळ समस्थितिमान पृष्ठ। प्रीवियस विडियो अंदर आपणे जोयुं हतुं एन विद्युत भारोथी बनेला तंत्रनुं स्थितिमान कोई बिंदु आगळनुं। त्यार पछी एनी अंदर आपणे वात करी हती गोळाकार कवच, कवचनी अंदर ने बहारना बिंदुए स्थितिमान, याद छे ने। चालो बीजी वस्तु आजे समझवुं छे समस्थितिमान पृष्ठ। समस्थितिमान पृष्ठ पहला कोने कहेवाय व्याख्या समझी लो। तो साहेब जे पृष्ठ परना दरेक बिंदुए विद्युत स्थितिमान एक समान होय, विद्युत स्थितिमान एक समान होय तो तेवा पृष्ठने समस्थितिमान पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस कहे छे। चालो हवे जराक मुद्दा ने समझवानो प्रयत्न करो कि जे पृष्ठ परना दरेक बिंदुए स्थितिमान समान होय ने समस्थितिमान पृष्ठ कहेवाय। एटले सर आ शुं कहेवा मांगो छो हुं समजावुं। चालो ध्यान आपो एक एक्जाम्पल थी। मान लो मारी पासे प्लस क्यू चार्ज है, जराक समझो ध्यान थी, आखो टॉपिक उतरी जशे व्यवस्थित। प्लस क्यू चार्ज है मारी पासे, हूँ तमने एम कहूं हूँ अहींयाथी आर अंतर एक बिंदु लई लो। अहींया स्थितिमान केटलुं बोलो ने? यस, आर डिस्टन्स है केटलुं? ओके सरस, के क्यू बाय आर। सर हूँ अहींयाथी आर अंतरे जाओ, चालो ने કેટલું? વાહ, ક્યુ બાય આર સરસ। અહીંયાથી જાઓ કેટલું? કે ક્યુ બાય આર। તો હું તમને એક સિમ્પલ ને શોર્ટકટ કન્ડિશન પૂછું, તમે મને વિચારીને જવાબ આપો કે સાહેબ આ વિદ્યુત ભારથી આર અંતરે હું જેટલા પણ બિંદુ વિચારું, બોલો એ બધા જ બિંદુએ સ્થિતિમાન કેટલું? કે ક્યુ બાય આર। તો હું એક કામ કરું છું, જો હવે સાંભળજો ધ્યાનથી। સર આ ક્યુ વિદ્યુત ભારને કેન્દ્ર તરીકે કન્સિડર કરો। ચાલો કેન્દ્ર તરીકે, केंद्र तरीके लईने आर त्रिज्यानो एक गोळो तैयार करो। आने केंद्र तरीके लईने आर त्रिज्यानो एक गोळो तैयार करो। रेडी? सेबा गोळानी त्रिज्या केटली छे? आर। बोलो हूँ सवाल पूछूं, सर आ गोळानी सपाटी परना बधा ज बिंदुए स्थितिमान केवुं? एक सरखुं। केम? केम के बधाना केंद्रमां क्यू छे, केंद्रथी सपाटी परना बधा ज बिंदुनुं अंतर केवुं छे? समान। अहींया आर अंतर छे, 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 बधी जग्याए अंतर आर। तो बोलो ए बधा ज बिंदुए स्थितिमान केटलुं थशे? के क्यू बाय आर। बधा ज बिंदुए स्थितिमान केटलुं थशे? के क्यू बाय आर। तो एनो मतलब शुं थयो कि सर आ गोळानी सपाटी परना बधा ज बिंदुए स्थितिमान केवुं छे? एक सरखुं। स्थितिमान केवुं छे? एक सरखुं। तो साहेब बोलो आ गोळाने शुं कहेवाय? समस्थितिमान पृष्ठ। एटले हूँ लखी शकूँ क्यू ने केंद्र तरीके लईने दोरेलो आर त्रिज्यानो गोळो के जेनी सपाटी परना दरेक बिंदुओए स्थितिमान एक समान छे। तो आ गोळो समस्थितिमान पृष्ठ गणाय। समस्थितिमान पृष्ठ गणाय। बात बीजामां कही हाँ घणाने एम थाय सर आ एक ज गोळो समस्थितिमान पृष्ठ ना, एवुं नथी। जो हूँ अहींया एक बीजो गोळो दोरूं तो साहेब आ गोळो समस्थितिमान पृष्ठ। केम? एनु अंतर ए प्रमाणे हशे। R1 कही दो, R2 अंतरे हूँ गोळो दोरूं, आखो गोळो कन्सिडर करजो। R2 अंतरे गोळो दोरूं तो साहेब आ समस्थितिमान पृष्ठ ज कहेवाय। R2 अंतरे गोळो दोरो तो आ शुं कहेवाय? समस्थितिमान पृष्ठ ज कहेवाय।
સમજાય છે? એટલે સાહેબ કોઈ એક વિદ્યુત ભારને કેન્દ્ર તરીકે લઈને તમે બહુ બધા ગોળાઓ તૈયાર કરો તો એ બધા જ ગોળા સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ ગણાય, કારણ કે સર આ ગોળાના બધા જ બિંદુ ગણો તો એના બધા જ બિંદુએ સ્થિતિમાન સરખું KQ/R1, આ ગોળામાં બધા જ બિંદુએ KQ/R, આ ગોળામાં બધા બિંદુએ KQ/R2, તો આ બધા જ ગોળાઓ શું ગણાય? સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ, કે જેના બધા જ બિંદુએ સ્થિતિમાન કેવું છે? એક સરખું, તો એને સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ ગણાય. ચાલો, તો તમને એટલી ખબર પડી. તમને હું જો એવું કહું કે સાહેબ કોઈ બિંદુવત વિદ્યુત ભાર માટે મારે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ દોરવું છે, કોઈ બિંદુવત વિદ્યુત ભાર માટે મારે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ દોરવું છે, તો શું દોરાય? તો કે સર એ બિંદુવત વિદ્યુત ભારને કેન્દ્ર તરીકે લઈને તમે કોઈ r ત્રિજ્યાનો ગોળો દોરો તો એ ગોળો એના માટે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ કહેવાય. એક વસ્તુ બીજી માર્કિંગ કરજો સાહેબ, આ વિદ્યુત ભાર ધન છે, ધનનું ક્ષેત્ર કેવું? અપાકર્ષી, હે ને? હવે સાંભળજો, વિદ્યુત ક્ષેત્ર, તમે એક વસ્તુ માર્કિંગ કરો, સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠને લંબ રૂપે હોય. સર આ વાક્ય ન સમજાવું, ટેન્શન લો. માં કેન્દ્ર છે, ક્ષેત્ર અપાકર્ષી, ક્ષેત્ર અપાકર્ષી, રેડી? ચાલો, આ બધું ક્ષેત્ર છે, ક્ષેત્ર અપાકર્ષી તમે બધા જાણો છો. બોલો સર, આ ખરેખર આમ જોવા જાવ તો ત્રિજ્યા થાય વર્તુળની જીવા, જે સપાટીને કેવી હોય? લંબ. સપાટીને કેવી હોય? લંબ. બોલો, સપાટી એટલે હું જ્યાં ખૂણાને એવું બતાવું છું, આ બધા ગોળા શું છે? સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ. તો પૃષ્ઠને ક્ષેત્ર કેવા રૂપે છે? પૃષ્ઠને ક્ષેત્ર કેવા રૂપે છે? લંબ રૂપે. એટલે યાદ રાખો, સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ વિદ્યુત ક્ષેત્રને લંબ રૂપે અથવા વિદ્યુત ક્ષેત્ર સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠને લંબ રૂપે હોય છે. ચાલો, જુદા જુદા તંત્ર માટે આપણે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ દોરવા છે. તમને એવું કહેવામાં આવે કે ડાયપોલ માટે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ દોરો. ડાયપોલ માટે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ. ચાલો, આ પ્લસ અને આ માઇનસ. સિમ્પલ સર, આને બેને અલગ અલગ વિદ્યુત ભાર ગણો, ધન ને ઋણ. યસ, તો સર r ત્રિજ્યાના ગોળાઓ દોરો તો એના માટે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ. પણ તમને એવું કહેવામાં આવ્યું કે સર બે ધન વિદ્યુત ભાર છે, આના માટે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ દોરો. બે ધન છે, દોરી શકાય? અદભેજામાં જાય છે, r ત્રિજ્યાના ગોળાઓ દોરો એ સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ. સર હવે આમાં ક્ષેત્ર તમને ખબર, ત્રિજ્યાવર્તી અંદર પણ લંબ થઈ ગયું, ત્રિજ્યાવર્તી બહાર તો એ લંબ થઈ ગયું. વાત સમજ પડી? પણ તમને એવું કીધું કે મને કોઈ ક્ષેત્ર આપ્યું છે, નિયમિત ક્ષેત્ર. ચાલો, નિયમિત ક્ષેત્ર આપ્યું. હવે આના માટે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ દોરવાનું કહે તો તમે શું દોરો? તો સર આને લંબ એવું પૃષ્ઠ દોરો. ક્ષેત્રને લંબ એવું પૃષ્ઠ દોરો. કારણ આપણો રૂલ્સ શું છે? સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ એ ક્ષેત્રને લંબ રૂપે હોય. સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ ક્ષેત્રને લંબ રૂપે હોય એટલે સાહેબ તમે જોઈ લો તો આમાં તમને એમ ખબર પડી જાય કે સ્થિતિમાનનું સૂત્ર સર આવું હતું ને, V = ER. હવે કેવું ક્ષેત્ર છે? નિયમિત. R એટલે અંતર. સાહેબ બોલો, સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ એટલે પૃષ્ઠને ક્ષેત્ર લંબ રૂપે છે એટલે અંતર બધા સમાન થશે, E સમાન થશે. E તો સમાન જ છે, નિયમિત. R એટલે શું છે? ડિસ્ટન્સ. સમાન છે. તો એનો મતલબ એવો છે ને કે સર આ પૃષ્ઠના બધા જ બિંદુએ વોલ્ટેજ સમાન હશે. જુદા જુદા તંત્રો માટે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ તમે આ રીતે દર્શાવી શકો. સાહેબ આવા બહુ બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે, બરોબર? પણ આપણે 2-3 આની અંદર સમજ્યા. ખબર પડી વાતમાં? તો સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ એટલે સિમ્પલ ને શોર્ટકટ મુદ્દો સમજી લો, એવું પૃષ્ઠ કે જેના દરેક બિંદુએ સ્થિતિમાન એક સરખું હોય. બરાબર? એ પૃષ્ઠનું કોઈ પણ બિંદુ લઈ લો, ત્યાં સ્થિતિમાન એક સમાન હોય તો એને સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ કહેવાય. સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ ક્ષેત્રને લંબ રૂપે જ રહેલું હોય. કેવા રૂપે રહેલું હોય? લંબ રૂપે. ચાલો, તો આમાંથી બે કન્ડિશન મારે તમને પૂછવી છે, તમે મને વિચારીને આન્સર આપજો. સાહેબ સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠના કેસમાં આપણે 1-2 કન્ડિશન સોલ્વ કરવી છે, જે તમને આવડે જ છે, કોઈ ટેન્શન નથી લેવાનું. સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠના કેસમાં તમારે કોઈ ટેન્શન નથી લેવાનું, આપણે કન્ડિશન સમજવી છે.
समझो ने जराक हूँ तमने एम कहूँ अपनी पासे कोई एक समस्थितिमान पृष्ठ है समझो आ गोळो बराबर हूँ तमने कही दूँ चलो आ समस्थितिमान पृष्ठ है सर अहींया मारी पासे कोई क्यू विद्युत भार है ए बिंदुए मारे ने बी सुधी लई जवो छे मैं तने पहला चौखवट कर दीधी आ शुं छे समस्थितिमान पृष्ठ ए थी बी सुधीए जवा माटे लखुं छुं क्यू विद्युत भार ने समस्थितिमान पृष्ठ में एक बिंदु थी बीजा बिंदु सुधी लई जवा माटे मारे करवू पड़तुं कार्य शोधवू छे। हवे मजा आवशे मित्रों, बहुत मस्त सवाल छे, ध्यान आपजो। कार्यनुं सूत्र आवुं हतुं Q इंटू डेल्टा वी। घणा कहेशे सर आ क्यांथी आई गयुं? हला याद कर, डेल्टा वी स्थितिमाननो तफावत यूपी माइनस यूआर ना छेदमां क्यू, आवुं कंईक आपणे भण्या हता। यूपी माइनस यूआर एटले ऊर्जानो फेरफार ने ऊर्जा क्यारे संग्रह पामे? कार्य करवामां आवे त्यारे। समझाय छे ने वात? कार्य ज ऊर्जा अने आवुं सूत्र आपणे आगळनी थियरीमां भण्या छे, याद करो। ओके चाल, तो हूँ तमने कंडीशन पूछूं कि सर कार्य केटलुं थशे, तो हूँ तमने कही दूं कार्य 0 थशे। शुं काम? स्थितिमाननो तफावत 0। कारण केवुं पृष्ठ छे? समस्थितिमान पृष्ठ। बोलो, समस्थितिमान पृष्ठना दरेक बिंदुए स्थितिमान केवुं एक समान, एटले जेटलुं स्थितिमान ए पासे छे एटलुं ज बी पासे। तो मारे जो स्थितिमाननो तफावत जोतो होय अंतिम माइनस प्रारंभिक सरा बे सरखा छे, तो तफावत शुं थई गयो? 0। स्थितिमाननो तफावत 0 तो कार्य केवुं 0। એટલે હજી એક મુદ્દો સમજી લો, સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ પર વિદ્યુત ભારને એક બિંદુથી બીજા બિંદુ સુધી લઈ જવા માટે કાર્ય કરવું પડતું નથી। સમજાય છે? કારણ કે સર સ્થિતિમાનનો તફાવત જ નથી, કરવું પડતું કાર્ય 0। એટલે યાદ કરો, કાલે જરાક ગોળાકાર કવચ ભણાવી હતી, યાદ છે? वाह वाह सर, गोलाकार कवच ने समस्थितिमान पृष्ठ कहवाय? हाँ कहवाय। केम? केम के एना अंदरना बधा ज बिंदुए स्थितिमान एक सरखुं ने केटलुं हतुं? सपाटी जेटलुं। एटले ज मैं तमने एक्जाम्पल आप्युं हतुं कि तमे साहेब घरना उमरा सुधी पहोंची गया, 10 रुपया होय तो आखा घरमां गमे त्यां रखडो। કેટલા છે? 10 ज। कोई कार्य करवानी जरूर नहीं पड़ती साहेब। हूँ तमने एम कहूं कि तमारा बेडरूम थी तमारा मेन लिविंग रूम सुधी जवा माटे तमारे अलग रिक्शा करवानी छे? नहीं, कोई कार्यनी जरूर नहीं। એટલે અહીંયા એક થયું ને કે સાહેબ અહીંયા જેટલું સ્થિતિમાન છે એટલું જ અહીંયા છે, સ્થિતિમાનનો તફાવત 0 છે, તો અહીંયાથી અહીંયા સુધી આવવા માટે કોઈ કાર્ય કરવાની જરૂર નથી। પણ મારે એક મસ્ત મુદ્દો શીખવાનો છે। કાર્યની જરૂર નથી, પણ કાર્યનું સૂત્ર તમને યાદ છે? નહીં સર નથી યાદ। હાલા પહેલી થિયરી યાદ કરું જરાક કહું। સંકલન FE ડોટ DL અથવા DR। नहीं, पहली थियरी जोई ले। जो बल F बराबर QE, F बराबर QE, Q ले ले एकम धन विद्युत भार तो E डॉट DL। सूक्ष्म कार्य है तो लखाय E DL cos थीटा डॉट 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 गुणाकार डॉट गुणाकार। जो आ बधुं न याद आवे तो तमारे 11मा धोरणना सूत्रथी लई शकाय। तमने मानो कि आ बधुं सर नहीं याद आवतुं, भूली गया, डोंट वरी। बोल 11मानुं सूत्र FR cos थीटा। आ तो आवड़े ने काई नथी आवड़तुं? आवड़े? वाह सरस। F एटले बळ, QE, F बराबर QE। ओके, Q लई लो एकम धन विद्युत भार तो लखाय ER cos थीटा। तो अहींया लखुं छुं कार्यनुं सूत्र ER cos थीटा। अब कार्य केटलुं थयुं? 0। हाँ तमे R लखजो, DL लखुं छुं कारण के सूक्ष्म स्थानांतरो गणीने आपणे सरवाळो करता होय, संकलन लेता हता। एटले सर एक मुद्दो पूछूं, क्षेत्र तो 0 हशे नहीं, केम के विद्युत भार छे, इट डज नॉट इक्वल टू 0। A थी B सुधी जाओ छो, स्थानांतर अल्सो डज नॉट इक्वल टू 0।
કારણ કે વિદ્યુત ભાર છે એટલે આજુબાજુમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોવાનું જ, શૂન્ય તો થાય નહીં. બીજું, તું A થી B સુધી જા છો એટલે સ્થાનાંતરે કરશ, સ્થાનાંતરે 0 ન થાય તો બચા કોણ? cos θ 0. બોલો cos θ 0 ક્યારે થાય? θ π/2 90 ડિગ્રી હોય ત્યારે. કેટલું હોય? 90 ડિગ્રી. અને θ 90 ડિગ્રી હોય તો θ એટલે શું છે? E અને dl વચ્ચેનો ખૂણો તો તને ખબર પડી, ક્ષેત્ર લંબ સ્થાનાંતર. અને બોલો સ્થાનાંતર તમે ક્યાં કરો છો? સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠમાં A થી B બિંદુ સુધી. તેનો મતલબ એવો છો ને કે સર ક્ષેત્ર સ્થાનાંતરને એટલે કે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠને લંબ રૂપે હશે તો જ આ કાર્ય 0 થયું હોય. અને છે જ, અમે સમજાવ્યું ને, મેં તમને અમે સમજાવ્યું ને. એટલે યાદ રાખો, તમને સવાલ પૂછશે, સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ ક્ષેત્રને લંબ રૂપે હોય છે, સમજાવો. સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ ક્ષેત્રને લંબ રૂપે હોય છે, સમજાવો. તો તમારે આ વર્ણન સમજાવવાનું છે. નેક્સ્ટ કન્ડિશન એક આપણે સમજી લઈએ સર આની અંદર જ. સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠમાં એક નેક્સ્ટ કન્ડિશન આપણે જરાક સમજી લઈએ. ચાલો, મારે જરાક એક મુદ્દો તમને ક્લિયર કરાવવો છે. સાહેબ, કાર્યનો સંગ્રહ ઉર્જા સ્વરૂપે થાય ને બીજું સ્થિતિમાનની વ્યાખ્યા બોલો તો. યસ, સ્થિતિમાન એટલે ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં બોલો લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય. મજા આવી સર. ચાલો, લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય સમજો સર. હું સૂક્ષ્મ કાર્ય ગણું છું, સમજો. સૂક્ષ્મ કાર્ય લાવવા માટે કરવા પડતા કાર્યને સ્થિતિમાન કહેવાય. સ્થિતિમાન ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં. કાર્ય ક્યાં કરો છો? ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં. ન સમજ પડે તો આવું લખજો. કાર્યનું સૂત્ર dl cos θ ઈકડે અને કાર્ય એ જ સ્થિતિમાન. તો હું આવું લખી શકું, E dl cos 180. કારણ કે આપણે સ્થાનાંતર ક્યાં કરતા હોય? ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં. અને વિરુદ્ધ દિશામાં સ્થાનાંતર કરીએ cos 180 -1, cos 180 -1. ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં કાર્ય કરીએ છીએ તો સર હું આવું લખી શકું, E બરાબર -dv/dl. ઇફ વી ગેટ માનાંક ધેટ dv/dl. તો શું મળ્યું? તમને ખબર પડી? ક્ષેત્ર એટલે સ્થિતિમાનનું અંતરની સાપેક્ષે વિકલન. વિદ્યુત ક્ષેત્ર એટલે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું અંતરની સાપેક્ષે વિકલન. એટલા માટે જ છોકરાઓ ક્ષેત્રનો બીજો એકમ હતો વોલ્ટ પર મીટર. શું એકમ હતો? વોલ્ટ પર મીટર. 2 એકમ શીખવાડ્યા હતા, ન્યૂટન પર કુલમ અથવા વોલ્ટ પર મીટર. એકમ અહીંયાથી આવે છે. ના થઈ ગયો ક્ષેત્ર અને સ્થિતિમાન વચ્ચેનો સંબંધ. તમને યાદ હશે, મેં આગળ એકવાર કરાવી દીધો, V બરાબર ER. તો E બરાબર V/R. આગળ મેં તમને હિન્ટ આપી હતી, એની સાબિતી. ક્ષેત્ર એટલે સ્થિતિમાનનું અંતરની સાપેક્ષે વિકલન. પણ ક્ષેત્ર સદિશ રાશિ છે એટલે જો x ઘટક જોતો હોય ને તો x ની સાપેક્ષે વિકલન કરજો. માનાંક નથી લખ્યો એટલે માઇનસ ઠોકજો. અહીં માનાંક કર્યો એટલે મેં માઇનસ કાઢ નહીં ખાધા. y જોતો છે તો y ની સાપેક્ષે વિકલન, ને z જોતો છે તો z ની સાપેક્ષે વિકલન. એટલે જ મેં એક મુદ્દો બોલ્યો તો યાદ છે? જો આમાંથી એક સાબિતી આપું. ક્ષેત્રની દિશામાં ચાલો ને એમ સ્થિતિમાન ઘટે, વિરુદ્ધ દિશામાં ચાલો ને એમ વધે, માઇનસ. ફેરફાર વિરુદ્ધ છે. તમે જોયું? ક્ષેત્રની દિશામાં આગળ વધો એમ સ્થિતિમાન ઘટે, ઘટાડો એટલે ઋણ. અને ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં હાલો તો વધે, વિરુદ્ધ. ફેરફાર જુદા છે. દિશામાં ચાલશો તો ઘટશે અને વિરુદ્ધ ચાલશો તો વધશે. ધેટ્સ વાય વી પુટ માઇનસ. આ ઋણ નિશાની એ દર્શાવે છે કે તમે વિરુદ્ધમાં કાર્ય કરો છો. અને વ્યાખ્યા શું હતી? બોલો. ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય. હવે જો x ઘટક મેળવતા હોય, x ની સાપેક્ષે વિકલન કરતા હોય ત્યારે yz અચળ લઈ લેવાના. y ની સાપેક્ષે વિકલન કરતા હોય ત્યારે xz અચળ લઈ લેવાના.
અને ઝેડની સાપેક્ષે વિકલન કરતા હોય ત્યારે XY અચળ લઈ લેવાના. આ કન્ડિશન ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી પણ દાખલામાં પૂછાઈ શકે છે, એટલા માટે મેં લખી છે ને, ધ્યાન રાખજો. ઓકે, એટલે સાહેબ આમાંથી થિયરી પૂછશે. સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ એટલે શું, વ્યાખ્યા લખી, જુદા જુદા તંત્ર માટે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ સમજાવો, એટલે પેલી આકૃતિઓ મેં તમને કીધી. બીજું, સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ ક્ષેત્રને લંબરૂપે રહેલું હોય છે, સાબિતી આપો. ત્રીજું, ક્ષેત્ર અને સ્થિતિમાન વચ્ચેનો સંબંધ પ્રસ્થાપિત કરો, તો એનો સંબંધ. તમારે થિયરી વ્યવસ્થિત મુદ્દાવાઇઝ લખજો. હું જે અગત્યનું મેથેમેટિકલ સ્ટેપ હોય એવું જ બોર્ડ પર લખતો હોય. ડિટેલ થિયરી તમારે ટેક્સ્ટ બુક સાથે રાખવાની છે અને એ પ્રમાણે લખવાની છે. હું તો અહીંયા જેનો મેઇન કોન્સેપ્ટ છે એને જ લખતો હોઈશ. સમજ પડી વાતમાં? તો ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ ઇક્વિપોટેન્શિયલ સરફેસ, સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ. ક્લિયર? સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ. ચાલો, આવા કાર્યના લીધે જે ઉર્જા મળે છે, ડાયપોલની અંદર જે ઉર્જાનો સંગ્રહ થાય છે, એ બધા જ મુદ્દાઓ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું. આ સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠની અંદર 2 થી 3 થિયરીઓ છે જે વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર કરવાની છે. ઓકે, થેન્ક યુ.